नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे विभूति पट्टनायक लिखित उपन्यास बधू निरुपमा। अनिरुद्ध रसिकता करी कहिला, तो भाउज ही होउचंती मो पाई एकमात्र संवाद सरबराहर केन्द्र, एक इनफर्मेशन ब्यूरो। साही बस्ती रे एपरिक सहर रे भी किछि क्षुद्रतम घटना घटिले मो कानरे टेलीप्रिंटर यंत्र रे टप टप करी से संवाद टाइप करी दे जाती। से दृष्टि से ए संवादटा मध्य देइथिबा किछि विचित्र नुहे। विस्मयर कथा होउची, तू तो स्त्रींक चिठी पाई कुआड़े जलखिया खिया भी छाड़ीदेलु। एथर अप्रतिभ हेला निर्मल। कहिबा पई चेष्टा करी मध्य किछि कहि पारला नाही। अनिरुद्ध कविबंधुर आसन त्याग करी अभिभावक भावरे आसी दंडामान हेला निर्मल पाखरे। कहिला, बोउंकर असुविधा होउची जेतेबेले हठात तांको एठाकु आनिबा लागि तू जिद करिबा उचित नुहे। झियो माने भाव प्रवणता अति विचित्र। थरे सेमानेको आघात कले सेमाने करि न पारंती एपरि किछि कार्य पृथ्वी रे नाही। अवश्य मोरे अभिज्ञता तो भाउजंकु ही केन्द्र करी। कथार शेष आड़कू लघु परिहासर व्यंजना मिसैथिला अनिरुद्ध, किंतु निर्मलर गांभीर्य सेथिरे भांगिला नहीं। से कहिला, बोउर असुविधा जे मु बुझिबा उचित, एथिरे संदेह नहीं, किंतु मो असुविधा कण बोउर बुझिबा उचित नुहे। विदेश रे असुविधा हेले तार परिणाम जे कि भयंकर हुए, बोहू होई से अंतत बुझाइबा दरकार। निर्मलर कथा शेष हेबा आगरू उन्मादंक भଳି हसी उठिला अनिरुद्ध। कहिला, तो कथार मूल ताहले एठारे ना? मु जाने निर्मल, तोर एठारे भारी असुविधा होथुबो। मु तो सुविधा असुविधा संपर्करी आउ टिके सचेतन हेबा उचित थिला, किंतु से कथा तू घर को न लेखी मते किंबा तो भाउज को तो कहि पारि थांतु। आमे कण तोर एते दूरर? अनिरुद्ध कथा शेष हेबा आगरू दलकाए झांझी पवन भଳି अप्रत्याशित भावरे से कक्षरे प्रवेश कले श्यामळी। कहिला, असुविधा हेब नाही, तमे सिना कवि, कविता गिलासे खंडे पीदेले तमर दिन जाक भोक शोष नाही। मु जेतेबेले कवि पत्नी इच्छा नथिले भी बाध्यबाधकतारे मते भी गिलासे गिलासे कविता पियाई मो भोक शोष मराई दउछ। हेले से आम परिवार अतिथि, तांकर ऑफिस अच्छी, दायित्व अच्छी, भोक शोष अच्छी। दिन आसी पहरे हेलाणी, मो जलखिया बाड़ी घंटा हेला बसची, तमे तांको सांगरे एणे गप जोड़ी देइछ। विनीत कंठरे प्रतिवाद करी निर्मल कहिला, विश्वास कर, मु गोटे एठारे रहिबार असुविधा कथा मनरे भाबिनी। जुक्ति छलरे तते ताहा कहिली, तू सेथुरु जदि एमती एक खिय बाहर करू। कथा कहिबाकू आउ सुजोग देला नहीं श्यामळी। जलखिया खाइबाकू से एक प्रकार ताकू टाणी टाणी नहीं गला। निर्मलंकर असुविधा होची से चली जाई पारंती। कथाटी निभृतरी चिंता करी अस्वस्थी अनुभव कला श्यामळी। आसिला दिनो निर्मल आसीथिले अतिथि भଳି, किंतु एई मास केतोटीर रहणी घरे से ए परिवार एक अंग होई जाइछंती। तेणु तांकर जीवा कथा भाविले मनरे दरज लागुछि, प्राणरे परास लागुछि। किपरि एक अस्वस्तिरे भरी उठुछि हृदय। उदु उदिया खराबेळ, स्वामी कॉलेज रे, निर्मल जाइछंती सहर बाहरको टूर रे। 2 दिन परे फेरिबे। झियो सोई जाइछि। निर्मल सहर रे थिले तांको अर्दली पियन एठारे खटे। टूर रे गले निर्मल ताको सांगरे नहीं जाती। निर्मल बसारे रहिला परे निज चाकर को बाहर कर देछि श्यामळी। खाई पी 15 टंका नेउथिला से। निर्मलंक अर्दली चाकरर काम तुलाई नउछि। निर्मल सांगरे अर्दली टूर रे चलीगले श्यामळी हैरान हुए। दोकान सौदा, बजार सौदा, मसला बटा, गाधुआ कुंडरे पानी पुरेइबा, कामर चाप निज उपरे लदी होई जाए। प्रथम काम 2टा स्वामींक जरिया करैने श्यामळी, किंतु शेष काम 2टा ताको ही करवाकू हुए। ता व्यतीत बासन धुआ, झियो अझट कले ताको काखेई बुलेइबा काम भी अर्दली करुथेला। एबे सबु काम करबाकू पड़ुछि ताको निजकू।
ନିର୍ମଳ ଯଦି ସତରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଳୀ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ନିରୁପମାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ନ ହଉ, ସେ ସହରକୁ ନ ଆସୁ, ନିର୍ମଳ କେବଳ ଏଠାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ବେଳକୁ ବେଳ ଟାଣ ହେଉଛି। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳକ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଥିଲେ ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ତା ସହିତ କଜିଆ କରେ ଶ୍ୟାମଳୀ। ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ଉପଦେଶ ବି ଦିଏ। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଗାଳି କରିବା, ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ତାର ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହଠାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କ୍ରୋଧଗୁଡ଼ାକ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଅଟକି ଯାଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀର। ତଣ୍ଟି ଗତଗତ ହେଉଛି, ଛଟପଟ କରୁଛି ମନ। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରିଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଅରୁଚିକର ବୋଧ ହେଉଛି। ସେଦିନ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଖୁବ୍ ପାଟି କରୁଥିଲା ସେ। ନିର୍ମଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ଉପରେ ଏତେ ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି ଭାଉଜ? ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ନାମ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, କରିବି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ମାଲ, ଦରିଆ ମେଡାଲ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପିଅନ ରଖିଲା ବେଳେ ଦେହକୁ ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯେତେକ ଅଳସୁଆ ନିକମା ଲୋକ ଜୁଟନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ। ସେଥିଲାଗି ଘରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସବୁ ଭିଡ଼। ମୁଁ ସରଳ ମଫସଲ ଲୋକ, ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ସବୁ ଅଳସୁଆମୀ ସହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଇ ଚଳିବ, ସେ ତ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ସହରୀ ଝିଅ, ପିଠି ଫାଟିଯିବ ଯେ। ସୁଦାମର ସେତେବେଳକୁ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲାଣି। ନିର୍ମଳ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି ଭାଉଜ। କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଯେ। ଶୁଣିବ କ'ଣ? ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଧୁଆ ବାସନରେ ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି। କହିଲେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରେଜେଟା ଛାଡ଼ୁନି। ଉତ୍ତର ଦେଇସାରି ନିର୍ମଳଙ୍କ ଭାବାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ସୁଦାମ ଉପରକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ମଳ। ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର ମନ। ଯେତେ ହେଲେ ଅଫିସରୁ କଲେଜ ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ତ। ଚାକର ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବାବୁ ଖପକିନି ମାଡ଼ି ବସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ବେଳକାଳ ଦେଖୁଛ, ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଲେ କେହି ରହିବେ? ହାତରେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ହେବ, ବଜାର ସଉଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହି ବୋଲି କାମ କରେଇ ଦିଅ। କଥାଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନିର୍ମଳ ଭିତରେ ତଫାତଟା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ଦୁହେଁ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲେଜ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର। ଜଣେ ଦିନସାରା ଲେକ୍ଚର ଦେଇ ଦେଇ କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଚୁପଚାପ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାକିମି କରିବେ। ଜଣକର ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପିଅନ, ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ଉପହାର, ଭେଟି, ଜିପ୍। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳୀ ଉପରେ ଯେତିକି ରାଗ, ନିର୍ମଳ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କରି ହଲିଲା ପାଣିକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ନଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ମାଷ୍ଟରକୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମଳୀର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ତାଠୁ ବେଶୀ ରାଗ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ନିର୍ମଳ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଉଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର। ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଧରି ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ତୁଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନାରୀ ଆଗରେ ସର୍ବନାଶର ପଥ ସଶବ୍ଦରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ସର୍ବନାଶର ପଥରେ ନିଜକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅନେକ ଦୂର ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳ ଚାଲିଯିବେ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା। ନିର୍ମଳ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସୁଦାମ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ନୁହେଁ, ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳୀ ମନର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ କୁହେଳିକା ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା। ଶ୍ୟାମଳୀର ଆଖି ଆଗରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ସେ ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ବସାରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିବାର ମାସକ ପରେ ନିର୍ମଳ ହାତରେ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧର ଶୟନ କକ୍ଷରେ।
ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏ ଟଙ୍କା 100 ରଖ ଅନୁରୁଦ୍ଧ। ଟଙ୍କା 100? କାହିଁକି? ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧର କଣ୍ଠରେ ଏ ବିସ୍ମୟ ବିମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମାସ ଶେଷରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା 300 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗ ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ। କେବଳ ମୋର ତୃପ୍ତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ନୁହେଁ, ମୋର ଆୟର ମଧ୍ୟ ତୋର କିଛି ଅଂଶ ରହିବା ଦରକାର। ନିର୍ମଳର କଥା ଶୁଣି ହୋ ହୋ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସିଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। କକ୍ଷର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ଓ ମୋ ବସାରେ ଖାଉଛୁ ରହୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୋର ମାସିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟତାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ନା? ଅନିରୁଦ୍ଧର ହାତ ଧରି ପକାଇ ନିର୍ମଳ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ମାପିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତୋ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବହାର କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଘବ କରିବାର ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଅତୀତର ଅଜସ୍ର ସ୍ମୃତିର ଭସାମେଘ ହୁଏତ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଉଷ୍ମ ଆବେଗରେ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ମଳର ହାତକୁ ଚାପି ଧରି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ସେ ସ୍ମୃତି ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ଗରିବ ଘରର ପିଲା ମୁଁ। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଭଜା ଚାଉଳର ଛତୁଆ ଭିନ୍ନ ଜଳଖିଆ ଆଉ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ଘରୁ ଆସେ ସରୁ ଚୁଡ଼ା, ସପ୍ତାହକେ 3 ଥର ପିଠା, ମିଠେଇ, କେତେ କ'ଣ। ମୋ ଚାଉଳ ଚୁନାର ଛତୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁ ମୋତେ ତୋ ଜଳଖିଆରୁ ଅଧା ଭାଗ କରିଦେଉ। ତମ ଘରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ 100 ଥର ମୁଁ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ପିଲା ଥିଲି, ସରଳ ଥିଲି। ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି, ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି, ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋତେ ଗରିବ ବୋଲି ମନେ କରି ଦାନ ଦେଉଥିଲୁ ବୋଲି ତୋର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ମଣିଷ ହୋଇଛୁ, ଜଟିଳ ହୋଇଛୁ। ମୋ ଘରେ ରହି ତୁ ଖାଇଲେ ମୋର ଦାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ହୁଏତ ତୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଜୋର କରି ନିଜ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁର କଥାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ନିର୍ମଳ। ନିଜ ମନର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଭାଷା ନ ପାଇ ନୀରବ ରହିଥିଲା। କଲେଜରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମିଟିଂ ଥାଏ ବୋଲି ତାପରେ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଶ୍ୟାମଳୀ ତାପରେ କ୍ଷିପ୍ର ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା କକ୍ଷରେ। ନିର୍ମଳ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛ ଯେ, ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମଳୀ କଣ୍ଠ କୋମଳ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ନା ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ରର ଯାହା ଦରଦାମ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ନିର୍ମଳ ଭାବବିହ୍ୱଳ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ନିଜ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ହସର ଏକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରେଖା ଚମକି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର ଆଖି କୋଣରେ। ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ତମ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କବି, ପାଗଳ। ଘରେ ଚଳାଇବା କଥା ସେ ତ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସକ ଦରମା ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କବିତା ଭଲ କି ସେ ଭଲ। ଅଳ୍ପ ଚୁନାରେ ବେଶୀ ପିଠା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ମନ ଜାଣେ। ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦେଖାଗଲା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ ଆଡ଼କୁ। ଶ୍ୟାମଳୀ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଧରେଇ ଦେବ, ହେଲେ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତିକା ଲୋକ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଟଙ୍କା 100 ଶ୍ୟାମଳୀ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ନିର୍ମଳ ତୃପ୍ତିର ହସ ହସିଥିଲେ। ବିରାଟ ଏକ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଉଥିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଓଦା ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ସେଇଦିନୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠିରେ ଗତ 4 ମାସ ଧରି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆସୁଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳ ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏ ଅଜ୍ଞାତ ହାହାକାରରେ ଶ୍ୟାମଳୀର ମନ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ପୁଅର ନୁହନ୍ତି ଝିଅର ମା ସେ। ଆଉ ବର୍ଷ 12-13 ପରେ ସେ ହେବ ଶାଶୁ। ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପେଟ ପୋଷା ଚାକିରି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଞ୍ଚି ରଖିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ମିଳେ।
10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ଶୂନ୍ୟ। ଏ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ସେ ନିଜ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଚଳିବ? ନା ନା, ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ସେ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରି ଶ୍ୟାମଳୀ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନିଆଁ ଲଗା ନିଦ ଆଜି ଅଦୌତି କରୁଛି। ସହଜରେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଉପବାସ। ନିରୁପମା ଘରର କାମ ତୁଟେଇ ସାରି ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ତାର ମନର ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦେଇ ସେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଏମିତି ମନର ବ୍ୟବଧାନ ନେଇ ଚଳି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହୁଁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶିନୀ ଭଳି ସେ ଘରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୂରତ୍ୱର ଏ ପାହାଚ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିପରି? ସେ ଯଦି ଶାଶୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ ବୁଝନ୍ତା, ନିଜର ଦୋଷ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟବଧାନର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ନିଜ ମନ କଥା କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ମନର ଭାବନାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିବେ। ଜଳି ଉଠୁଥିବା ନିଆଁ କ୍ଷଣକେ ଜଳି କ୍ଷଣକେ ଲିଭିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହୁଳା ନିଆଁ କୁହୁଳେ ବହୁ ସମୟ ଧରି। ଧୂଆଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ନିଗିଡ଼େ। ନିରୁପମା ଭାବିଲା, କେବଳ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କିମ୍ବା ପାଦ ସେବା କରି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ବଧୂର ମଧୁର କଥା, ଆନ୍ତରିକ ହୃଦୟ ବିନିମୟ। ନିରୁପମା ପାରିନାହିଁ। ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନୁ ଦିନେ ହେଲେ ସେ ମନ ଖୋଲି କଥାଭାଷା ହୋଇନାହିଁ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅବସର ପାଇନାହିଁ ନିରୁପମା। ବାପ ଘରେ କରିନଥିବା ଘର କାମ ଏଠାରେ କରୁଛି ବୋଲି, ସେ ଖୁବ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର କରିଛି। ଶାଶୁଙ୍କ ମନ ତଳର ସଞ୍ଚିତ ବ୍ୟଥା ହୁଏତ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ନିରୁପମା ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ପାଦ ଟାଣି ହୋଇଗଲା ଶାଶୁଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ଆଡ଼େ। ଶାଶୁଙ୍କ ଠାକୁର ଘର। ସେ ଘରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନିରୁପମାର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। କାରଣ ସେ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ, ହଳୁଆ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କନ୍ୟା। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଚାହିଁଥିଲା, ଶାଶୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସେଦିନ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଚକିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ ମା, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଲୋଭ ବଳେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ଶାଶୁଙ୍କ ଭଳି ଏ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋହୂ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ସେହି ଅଧିକାରରେ କ'ଣ ଏ ବଂଶର କୁଳଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ? ନିଜର ମନର ଅନୁଯୋଗ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ନିରୁପମା। ଲୁଗା କାନିକୁ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତି ଢାଳୁଥିଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ନୀରବରେ ବୋହୂର ସବୁ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ। ପୂଜାରୁ ଉଠି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବୋହୂକୁ ବାହା ହେବ, ସେ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ନହେଲେ ସେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏ ବଂଶର ବିଧି। 7 ପୁରୁଷରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ସେ ବିଧି ବଦଳାଇବାକୁ ମୁଁ କିଏ? ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିରୁପମାର ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ମନ ବି ତରଳି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ। ମଣିଷ ମନ ତ। ନିରୁପମା ବାପଘରର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଉ ଆହତ ନ କରି ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଦେବ ଦେବୀ ପୂଜା ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା। ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଝିଅ। ଏସବୁ କର୍ମକର୍ମାଣୀରେ ତମମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସିନା ଆମେ ଚଳଣି ବଦଳୁଛେ। ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଉଛେ, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ମାନିବେ କାହିଁକି? ଯେଉଁଥିରେ ବଂଶର ବିଧି ଅମାନ୍ୟ ହେବ, ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବୋହୂ ହୋଇ ତୁ ସେ କଥା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କର ନାହିଁ। ଜିଦ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନିରୁପମା। ଯେଉଁଥିରେ ବଂଶର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବ, ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବୋହୂ ହୋଇ ସେ କଥା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ନଥାନ୍ତି, ଥାନ୍ତି ମନରେ, ହୃଦୟରେ। ତାର ମନର ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ରାଧା ମାଧବ,
ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଜିଦ୍ କରିବ କାହିଁକି? ସେଦିନ ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ପାଖରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ତାର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁ ଠାକୁର ପୂଜା ନୁହେଁ, କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପୋଥିକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ପ୍ରବୀଣ ଜଣେ ଗବେଷକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଭଳି ଶାଶୁ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଛନ୍ତି। ନିରୁପମାକୁ ଦେଖି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାହିଁଲେ। ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ମା, କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ପୋଥି ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ? ଶିହରି ଉଠିଲା ନିରୁପମା। ଆତଙ୍କ ମିଶା ଅଭିମାନରେ ନାକପୁଡ଼ା ତାର ଫୁଲି ଉଠିଲା। କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ଏ ଯେ ରାଧା ମାଧବ ପୂଜା ପୋଥି ବୋଉ, ମୁଁ ଛୁଇଁବି? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ହସିଲେ। କହିଲେ, ନା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପୋଥି ନୁହେଁ, ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଇତିହାସ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଏ ପୋଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏ ବଂଶର ଆଦ୍ୟ କଥା। ଏ ବଂଶର ମୂଳ ଏଠାରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ବନାରସରେ, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ସେମାନେ ଥିଲେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପସ୍ୱୀ ବଂଶ। ଧନରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାଶୁ ଢୋକ ଗିଳିଲେ। ନିରୁପମା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସତେ ଯେପରି ସେ ଶୁଣୁଛି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ବଂଶର ନୂତନ ରାମାୟଣ। ଶାଶୁ ନୀରବ ହୋଇ ସେ ପୋଥିକୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ନିରୁପମା, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ବୋଉ? ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, କହୁଛି ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣେନା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ। କେବେ କୁଆଡ଼େ ପଠାଣମାନେ ବନାରସରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ ତୋଳିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପଠାଣମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଉ? ବାପା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ନିରୁପମା କଣ୍ଠରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ରୀର କୌତୂହଳ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ଆଜି ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ତୁ ପଢ଼ିକରି ଦେଖ, ହୁଏତ ଲେଖା ଥିବ ଏ ପୋଥିରେ। ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ମିଛ କହିଥିଲେ। ନିଜ ବଂଶକୁ ବଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ ଗପ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିର୍ମଳ ଦେହରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ରକ୍ତ ବହୁଥାନ୍ତା, ସେ ତତେ କଥା ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବୋଧ ହୁଏ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଥି ନେଇ ନିରୁପମା ପଳେଇ ଆସିଲା ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ। ବହୁଦିନର ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ।